हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् वंदे श्री गुरु श्रीयुत पदकमल श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदत्मनमार्चनं भवमहदावक्ति निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्याबुद्धिजीवनम् अन्नं बुद्धिवर्धनं पुत्रनामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरीं विशोभानुसुतां देवीतां नमामि हरिप्रिये। आनंदमय लीला विग्रह हेमाडदिव्यच्छति सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाय प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जत्सैव पदाम्बुज भक्ति लभ्यो प्रेमाभिधान परम पुरुष तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। अवतातै संकीर्तन पितरै कमलाय तक्षै विश्वम्भरति जगद्युगधर्मपालै वन्दे जगत्प्रियकरै पौरावतारै श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैतै गौरदेव पुष्पवन्तै नित्यै शुद्धै तमोदय पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनस्ततं तत्ते पुस्तकमतं पराशरत्मजं वन्दे सुगतातं त्वपुनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुपरहरि अभालोचन शम्भो भगवान् बादरायण भक्तानि पञ्चजानि पञ्चत्वाहन्यक्रमा दशदधा भुजास्ते कुमुदरं देवदम्बुदेवमस्तत्सुधाय गीता वाङ्मे मूर्तिस्तरीयाणि यन्मत्र महापातकनाशिनी। ओम अखण्डमण्डलकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम तत्सत्। हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। सुधी सज्जन आत्मपिपासु एवं नामनिष्ठ भक्त प्रबल करे श्रीचरणे आमार अनंत कोटि धन्यवाद। एवं भक्तिमती मायेर ऐकान्तिक भक्तिर स्नेह बात्सल्य करुणार शुभमय शक्तिके आमार शाश्वत अभिनंदन। आज आमरा शारदीय दुर्गोत्सवेर एक मध्यम पर्वे अति विशिष्ट शुभ दिने जागत सविशेष तत्व ज्ञान आहरणेर निमित्त जगदम्बेर चरणे आत्मनिवेदन करी। हे जगदीश्वरी हे परमेश्वरी हे चैतन्यमयी शक्ति हमारे समाज जीवने
এক মাধুর্যময় শুভক্ষণে আজকের এই মহাষ্টমীর দিনে আমি আমার শ্রী গুরুচরণে একান্ত আত্মনিবেদন করি। আজকের এই শারদীয় মহাষ্টমীর তিথি ভারতবর্ষব্যাপী সনাতন ধর্মীদের কাছে এক পরম পবিত্র শুভক্ষণ। আমরা এই আজকের দিনটা ব্রতচারণার মধ্য দিয়ে শুভমঙ্গল অভিনিবেশকে আত্মচৈতন্যে স্থিত করার মানসে জগন্মাতা জগদম্বের কাছে নতি নিবেদন করি। আসুন আমরা কিছু কথায় আসি। এই যে দেবী দুর্গার আবাহনে আগে জগজ্জননী রূপে আমরা এক অতি ভক্তিপূর্ত হৃদয়ে তার আরাধনায় মগ্ন হই। এর সবিশেষ উদ্দেশ্যটা কি? কারণ জগতের মধ্যে নিয়তই অশুভ শক্তি প্রাদুর্ভাব হবে। সেই অশুভকে শুভ শক্তির দ্বারা জয় করে আমরা মনুষ্য জাতি আত্মচৈতন্যে স্থিত থেকে জগন্মাতার উদ্দেশ্যে আমাদের আত্মনিবেদনের পুষ্পার্ঘ সেই করুণাময়ীর চরণে নিবেদিত হয় বিধি নিয়ম অনুসারে। আমরা দেখি এই দুর্গোৎসবে এক অভিনব অতি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের শোভানুধ্যান করতে এই জগৎ প্রকৃতির যে লীলা বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অসীম শক্তি এই শুভক্ষণে আলোড়িত হতে থাকে। মানুষের মধ্যে সমস্ত অসৎ গুণগুলো এর প্রভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। যে মা আমাদেরকে এই জগতে এনেছেন, ইহ জগতের গর্ভধারিণী মা, আর ইনি হলেন অপ্রাকৃত মা, চিন্ময়ী মা, মৃন্ময়ী মা, ভাবমূর্তিময়ী মা, মহামায় মা, জগৎ প্রতিপালিকা মা, পরমা প্রকৃতি মা। এই মাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি সহযোগে এই শুভ মুহূর্তে সেই আরাধ্যাকে আরাধনা করার মানসে পুত পবিত্র হয়ে অন্তরের অভিব্যক্তিকে সাবলীলভাবে মায়ের চরণে সমর্পণ করে আমরা যেন পবিত্রতার পরশে ধন্য হতে পারিব। এজন্য আমাদের যারা মাতৃপূজক জগৎকে তারা মায়েরই সন্তান দেখেন। বাস্তব সত্য এটি। মা 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 মহামায়ী জগত্তারিণী জগদম্বে জগদীশ্বরী অপার করুণাময়ী, ধ্যানে জ্ঞানে যোগে ঐশ্বর্যে শুধু মায়ের ডাক দিয়ে যারা মাতৃপূজক মাতৃ সাধক তারা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এমন বহু বহু মহাপুরুষ ভারতীয় অঙ্গনে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা, রামপ্রসাদ, আরো আরো মহামহাজনেরা এসেছেন।
আর এই মাতৃশক্তিকে আত্মনিবেদন করার ফলে আমাদের এই চিত্ত প্রকৃতি এক সারল্য মধুর সরসতায় গৌর গোবিন্দের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের পরমাশক্তি মহামহিমাময়ী শ্রী রাধা পরমাশক্তি আজ্ঞাচক্র থেকে দুর্গা দেবীর উদ্ভব হয়েছে। তাই তিনি আদি অনাদি শক্তি, একথা বলা অপেক্ষা রাখে না। আমরা দেখি যারা পূজক পণ্ডিত সুজনগণ নানান বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে ভাবাবেগ মন্থন পূর্বক আত্মনিবেদনের এক মহামহিমাময় অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিগুলোকে দেবীর চরণে বেল বাণী দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে জগৎ প্রকৃতিকে মঙ্গলময় পথে পরিচালনা করা এক অতি নব অভিনিবেশ এই শারদ উৎসবের আদিগন্ত ভুবনালোকা সুন্দরতম শস্য শ্যামল ধরণীর এক অভূতপূর্ব পরিবেশে দেবী দুর্গার আরাধনা হয়। তাই আমরা দেখি দেবীর পাশে একটা কলাব বা নবপত্রিকার শুভ অভিনিবেশ করা হয়। তাকে অর্চন বন্দন করার পর সেই দিব্য মূর্তিকে প্রতিস্থাপন করার পর আমরা অনুধাবন করি কি এই 9টি পত্রিকা নবপত্রিকা এগুলি এক একটি মহৌষধি। এগুলির দ্বারা আমাদের দৈহিক পুষ্টি রোগ ব্যাধি উপশম অনিবার্য রূপে হয়ে থাকে। আমরা সেগুলিকে হয়তো কালের প্রভাবে আধুনিক জগতের মানুষ বিজ্ঞান চর্চা দিয়ে এগিয়ে তার গুণাবলীগুলো অনুসরণ করতে ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে এগুলোই আদি ঔষধি, আদি বনস্পতি, আদি ভগবানের সৃষ্টির শাশ্বত সনাতনী সম্ভার। আসুন আমরা এই কলাবয়ের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের গূঢ় রহস্যটাকে যেন অনুধাবন করতে পারি, তাহলে আমাদের সার্থক সারল্য মধুর আত্মনিবেদন করার মতো মানসিকতা ভাব চৈতন্যের স্ফুরণ হবে। আমাদের জ্ঞানালোকের উজ্জ্বল উপস্থিতি হবে। ভগবত প্রেমের জগন্মাতার আরাধনার করার নিত্য শুভ মঙ্গলময় চৈতন্য শক্তি নিয়তই সঞ্চারিত হবে। আমরা এই সমস্ত দৈবী গুণা সম্পন্ন প্রকৃতির অদ্ভুত ঔষধি ভাণ্ডারকে ভুলে যাচ্ছি, যেটি ভারতবর্ষের আসল সরসতার ভাণ্ডার। এই সরসতাকে আমরা যে পর্যন্ত সঠিকভাবে মনোনিবেশ করতে না পেরেছি, এর ব্যবহার্যতাকে যে পর্যন্ত আমরা অনুভব না করতে পেরেছি, আমাদের বাস্তব জীবনে এগুলিকে যে পর্যন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনুশীলন করতে না পেরেছি, তৎপর্যন্ত যথাযথভাবে যতই আমরা দুর্গোৎসব করি, আমরা তার কৃপা থেকে
পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবো না। আমাদের সেই ভাব পুষ্টি, আমাদের সেই সারল্য মধুর মানস হৃদয় বৃত্তি আমাদের কাছে আর বিকশিত হবে না। আমরা শুধু বিজ্ঞানের খাতায় পাতায়, বিজ্ঞানের আলোতে মত্ত হয়ে থাকব, আর ঢাকের বাদ্যির আওয়াজে আমাদের কর্ণগোচর হবে না সেই প্রকৃতির শাশ্বতী সুন্দর জগৎ বিমোহিনী আত্মচৈতন্যকর মাধুর্যময় সুর, যে সুর হৃদয় বিনার তারে অন্তঃকরণকে করে পবিত্র নির্মলতার আবহে চৈতন্যে ভাস্বর। এজন্যই প্রয়োজন আমাদের এই দুর্গোৎসবের খুঁটিনাটি তত্ত্বগুলোকে অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন করা। আসুন আমি একটা ছোট্ট কবিতার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত গূঢ় রহস্যগুলোকে উন্মোচন করি। তার থেকে আমাদের সমাজ, আমাদের সনাতনী গৌরবশালিনী অন্তঃকরণের মহিমাময় চেতনা শক্তি উদ্ভাসিত হোক। হরি ওম তৎসৎ। এই কবিতাটার নাম, শিরোনাম দেওয়া হয়েছে বনানী। যে বনজ সম্পদ থেকে আমরা ওই কলাবউকে সাজিয়ে তুলিব। দেখুন কি রহস্য আছে এই দুর্গোৎসবের গূঢ় অভিব্যক্তি। হে চিরহরিত প্রাণ বন্তকারিণী বনানী, তুমি অচলা স্নেহদাত্রী অমৃত বর্ষিণী। হে বনানী, সদিছ তুমি শ্বাসের বায়ু, আয়ুকে করিছ নির্মল। জলদের আমন্ত্রণে ধরণীকে তুমি করিছ শস্য শ্যামল। তব সৃষ্টি সাধনায় পুষ্টি অগণন যত প্রাণীকুল। এমতি স্নেহশীলা তুমি কালে কালে ফোটাইছ অগণন ফুল। ফুলের সুবাস সৌরভে সুরভিত করিছ তুমি ত্রিভুবন। তুমি সদ্য সুস্মিত সুধা করি প্রাণবন্তকারিণী, তুমি অনন্য স্মরণ। জীবের জীবন তুমি তব পক্ষে প্রসারিত আদিকন্ত। হে বনানী, তুমি নিশ্চল মানস সেবিছ জগতের প্রাণ। তব আশীর্বাদে চিরধন্য এ সজীবতা। হোক অম্লান। হে সুধা নিবারিণী, হে ক্ষুধা নিবারিণী, সুধা সঞ্চারিণী। বসুধার বুকে তব স্থিতি নিরন্তর সেবিছ তুমি এ মাতৃ স্তনে। পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া ধন্য করিতেছ ক্ষিতি। হে সুধা করি সুষম আবেশে সিঞ্চিত তুমি চিরবান্ধব। রূপনকে আরোগ্য করিবারে ডালিছ আপন সর্বস্ব সব। হে দয়াবতী, দীপ্ত মানসে দিবস রজনী ব্যজনে দোলাইছে পাখা। সৃষ্টির মাঝে তুমি অনন্যা, পলে পলে প্রসারিত তব অগণন শাখা। অনন্ত বাহুতে অসীম ধৈর্য বল, জগতের এমতি অচলামতি। দেবত্বেও নাহি গো সম্বল,
ওই করুণাময়ী বিশ্ববন্দিত বনানীর শোভা কে বর্তিতে পারে তব দিব্য স্মৃতি, তুমি মরমী মনোলোভা। তব কৃপা বলে দারুময় মূর্তিতে আবির্ভূত দেব নারায়ণ, তব স্থিতি বিনা না হয় সৃষ্টি স্থিতির ত্রিলোক পালন। স্বর্গে তুমি বনানী শ্রেষ্ঠা সৌন্দর্যে, মাধুর্যে চিন্ময় পরিণাম, পারিজাত বৃক্ষরূপে সত্যভামে দিলা উপহার নব ঘনেশ্যাম। এমতি সৌন্দর্য তব যুগে যুগে বর্ণে বর্ণে সত্য, রুক্মিণী সত্যভামে অটল মানসে, দিলা তুমি ধর্ম প্রাতিব্রত্য। হে বনানী স্বপ্নাভরণ কিবা শোভে তব প্রিয় বাস, তুমি সবাকার প্রাণাতীতা এ জগতে সনাতনী সত্যের প্রকাশ। দেখুন এখানে এই বনানীর মাধুর্যময় শক্তি, বনানীর এক অভাবনীয় শক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে সুগম করে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি উপশমে আমরা সুন্দর সার্থক মনুষ্যতর জীবনের আয়ুকে উপভোগ করছি। আর এই বনানীর ধ্বংসের কারণ আমরা আমাদের নগর সভ্যতাকে সাজাবার জন্য অনর্থ প্রয়াস করছি, যার ফলে আমাদের এই দুর্গোৎসবের অনুপ্রেরণা হলো আমরা যেন প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে কখনোই অবমাননা না করি এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হয় যেন ধরণীর এক দিব্য অলঙ্কার বৃক্ষলতা গুল্মাদি সুশোভনে আমরা আমাদের পরিবেশকে যেন কি বলবো দূষণ মুক্ত করতে পারি। এই দূষণের কবলে আমরা আজ নানা রকম ব্যাধির শিকার হচ্ছি, ফলে আমাদের জীবনের আয়ু অপহৃত হচ্ছে। আমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছি না, শুধু আলোকময় সজ্জা আর আতশবাজি নিয়ে দুর্গোৎসব করাটা আমাদের সার্থক সনাতনী প্রবৃত্তি কখনোই হতে পারে না, কখনোই হতে পারে না। এজন্য আমাদের মানসিকতা বদল করতে হবে। আমরা দুর্গোৎসবের এই অনাড়ম্বরতা থেকে, আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থা থেকে অনাড়ম্বরতায় দুস্থ দারিদ্র অসহায় রূপনদের সেবায় যদি ছোট ছোট করে অনুষ্ঠান করি, তাহলে আমার মনে হয় এই আলোকসজ্জার চেয়ে আরও দিব্যালোকে আমাদের পৃথিবী আনন্দ মুখর হয়ে এক শান্তির বাতাবরণে পরিশোভিত হবে। এইটাই আমাদের হবে সার্থক। দেবীর চরণের আত্মনিবেদন আর পুষ্পার্ঘ। সেই পুষ্প কোন পুষ্প? আমাদের হৃদয় পুষ্প। আমাদের হৃদয়ে যে নির্মল পদ্ম বিভূষিত রয়েছে, এই পদ্মকে শাশ্বত সনাতনী মায়ের চরণে আমরা যেন অর্পণ করতে পারি। আমাদের দুষ্প্রবৃত্তিগুলো সংহার করে নূতন চৈতন্যময় শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে জগৎ জননীর সেবায় মগ্ন হয়ে আমরা সমাজের নারী সত্তাকে সম্মান দিয়ে আমাদের ঘরের মাকে ঘরে এনে পূজার আসনে উপবিষ্ট করতে পারিব। তবে আমরা সার্থক সন্তান রূপে নিজেদের আয়ুকে পরিপূর্ণতার পথে
জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সার্থক বিদ্যার্জনের একনিষ্ঠ সেবক হতে পারব। বন্দে মাতরম। জয় জগদম্বে দুর্গতি নাশিনী দুর্গে। বলো মা জগদম্বে জগদীশ্বরী মহামায়ী মহাশক্তি স্বরূপিণী ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। হরি ওম তৎসৎ। ওম শুভ শান্তি। ওম শান্তি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি ওম শান্তি।